Welcome to another video, and this video deals with the sigma and pi molecular orbitals. We already learned about sigma and pi bonds in the section valence bond theory. Here we are going to discuss about sigma and pi molecular orbitals. We know molecular orbitals are formed from atomic orbitals, but there are certain criteria for the formation of molecular orbitals from atomic orbitals. Atomic orbitals combine ചെയ്തിട്ടാണ് molecular orbitals form ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള atomic orbitals combine ചെയ്യണമെങ്കിൽ they must obey some criteria. And the first one is the combining atomic orbitals should have comparable energies. Same or comparable energies ആയിട്ടുള്ള atomic orbitals മാത്രമാണ് combine ചെയ്യാറുള്ളത്. For example, 1s can readily combine with 1s, another 1s. 1s orbital of one atom can combine with the 1s orbital of another atom, not with the 2s. നമുക്കറിയാം 2s ൻ്റെ എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. സോ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ they should have same or comparable energies. And the next criteria is the combining atomic orbitals should have same symmetry with respect to molecular axis. Same symmetry ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം സിമെട്രി വരുമ്പോൾ അതിവിടെ ഓവർലാപ്പിങ്ങിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ 2pz can only overlap with the 2pz of another atom. 2pz means the electron density is along the z axis ആയിരിക്കും അല്ലേ. So 2pz can only combine with the 2pz of another atom but not with the 2px and 2py. And the next criteria, the combining atomic orbitals should overlap to a considerable extent. Maximum overlapping കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാണ് എപ്പോഴും atomic orbitals combine ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റംസ് മസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇനഫ്, അതായത് ഈ ആറ്റംസ് നന്നായിട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നല്ലൊരു കൺസിഡറബിൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. The combining atomic orbitals should overlap to a considerable extent. So these are the criteria for the formation of molecular orbitals from atomic orbital. Now we can check the concept of sigma, sigma star, pi, pi star orbitals and their characters. That means the molecular orbitals can be designated by the letters sigma, pi, delta, etc. So these represents the molecular orbitals. And this section we want to study only the sigma and pi molecular orbitals. And usually we know molecular orbitals are of two types, bonding molecular orbitals and antibonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals can be represented by sigma, pi, and in the case of antibonding molecular orbital we want to add a star sign. This is a star. So antibonding molecular orbital can be represented as sigma star, pi star, etc. So sigma, pi, etc. are bonding molecular orbitals. Antibonding molecular orbitals are sigma star, pi star, etc. Okay, so depending upon the mode of combination, there are two types of molecular orbitals, sigma molecular orbitals and pi molecular orbitals. So first we can check what is meant by sigma molecular orbitals. That is a molecular orbit in which electron density is concentrated symmetric about the internuclear axis. നമുക്കറിയാം ഒരു internuclear axis ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിമെട്രിക്കലി അബൌട്ട് ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്. ദീസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓർ ആക്സിയൽ ഓവർലാപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്. And the sigma molecular orbitals again classified into two, sigma bonding molecular orbitals and sigma anti-bonding molecular orbital. So bonding molecular orbital can be represented by sigma, and in that bonding molecular orbital electron density is concentrated in between two nuclei and is also symmetrical about the internuclear axis. ഇവിടെ internuclear axis സിമെട്രിക് ആണ്, കൂടാതെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂക്ലിയർ, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. And that is sigma bond can be antibonding molecular orbital. It can be
represented as sigma star. So in the case of antibonding molecular orbital, electron density is depleted from the region between two nuclei, but it is still symmetric. Sigma antibonding molecular orbital എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് about the internuclear axis, but it is depleted from the region between. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇടയിലല്ല ഇലക്ട്രോൺ, അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും, അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്. അതാണ് antibonding molecular orbital. Let us check the diagram. So we have two nuclei A and B, and here is the 1s orbital. So these two 1s orbitals can combine through an additive interaction. Add ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, 1s plus 1s. So here we can see the overlapping, and this is the resultant molecular orbital. So it can be represented as sigma 1s. രണ്ട് 1s കമ്പൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ 1s എന്ന് പറയുന്നു. സിഗ്മ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്. ഇതാണ് നോക്കൂ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്, അതിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 1s ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് രണ്ട് 1s ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ത്രൂ അഡിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്മ bonding molecular orbital, that is sigma 1s. Here the electron density is maximum, that is concentrated in between the nuclei. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇടയിലാണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. So here to 1s orbital, here is subtractive interaction. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻറ്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എ എന്നതും ബി എന്നുള്ള അറ്റത്തിലുള്ള 1s ഓർബിറ്റൽസ് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഒരാളുടെ പ്ലസ് മറ്റൊരാളുടെ മൈനസ് എന്നിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ നോക്കൂ റിസൾട്ടൻറ്റ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ഡിപ്ലീഷൻ ആണ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല, എവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലി ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ സിമെട്രിക്. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിന് അത് സിമെട്രിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് സിമെട്രിക്, ബട്ട് ഹിയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി, ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്ലീറ്റഡ് അവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലി. സോ ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ 1s and this is sigma star. Sigma star means anti-bonding molecular orbital. Similar such combination is also possible with the 2s. അപ്പോൾ രണ്ട് 2s അഡിക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ 2s കിട്ടും, സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s കിട്ടും. സിമിലർലി 3s 4s കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ വിത്ത് pz orbital. So when we considering z axis as the internuclear axis, pz ഓർബിറ്റലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us check the formation of molecular orbital sigma 2pz and sigma star 2pz. Here is the representation of sigma 2pz orbit. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൈനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോബിന് പ്ലസ് ഇതിന് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കും. ഇത് എ എന്നുള്ള ആറ്റം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ബി ആറ്റം. So these two pz combination, and that is additive interaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് പ്ലസ്, ഇതിൻ്റെയും പ്ലസ് മൈനസ്, പ്ലസും പ്ലസും തമ്മിലൊരു അഡിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടായി, ദാറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്. ദിസ് ഈസ് ദ സെഡ് ആക്സിസ്, ബട്ട് ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇടയിലാണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് സിഗ്മ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2pz ഓർബിറ്റൽ. സോ സിഗ്മ 2pz. നൗ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷനും പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ്, അതൊരു സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുക, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് മൈനസ് പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും തമ്മിലൊരു സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. പ്ലസും പ്ലസും വരുമ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോൾ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി 0 ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇടയിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സിമെട്രിക്കൽ
ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി 0 ആയിരിക്കും, ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. നമുക്കറിയാം സിഗ്മയാണ് എനർജി കുറവുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, കാരണം ഇവിടെ മാക്സിമം അട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എനർജി കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, കാരണം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കേസിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ലോവർ എനർജി ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റൽ. So in the case of sigma molecular orbital, electron density is distributed symmetrically about the internuclear axis. Now we can check pi molecular orbital, that is a molecular orbital in which electron density is concentrated unsymmetrically about the internuclear axis. ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിന് അൺസിമെട്രിക്കലി ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ സച്ച് കോമ്പിനേഷനെയാണ്, സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെ നമ്മൾ പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ബൈ ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓർ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ്. അങ്ങനെ ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ pi molecular orbitals എന്ന് പറയുന്നത്. Here it is concentrated unsymmetrically about the internuclear axis. Then ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന pi molecular orbital that may be bonding molecular orbital or anti-bonding molecular orbital. So in the case of pi bonding molecular orbital, it is represented by pi has electron density concentrated in between the two nuclei but distributed unsymmetrically. Unsymmetrical ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിനെ, പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സച്ച് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് pi bonding molecular orbitals. And what is pi star? That is antibonding molecular orbital. Here the electron density depleted from the region between two nuclei and it is unsymmetrically distributed about the internuclear axis. ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് ആണോ അൺസിമെട്രിക് ആണോ നോക്കുക. സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ, അൺസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ പൈ. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ആണെങ്കിൽ അത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി 0 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. Consider the pi molecular orbital formation between py orbitals. So here we have two atoms A and B and they have two py orbitals. So when they undergo additive interactions that results in the formation of a molecular orbital designated as pi molecular orbital. Here we can see that the electron density is concentrated in between the nuclei but it is unsymmetrical about the internuclear axis. നോക്കി ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണ് അല്ലേ. അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലസ് ആണ്. സോ സിമെട്രിക് ആണ്. ഇവിടെ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺസിമെട്രിക് ആണ്. ബട്ട് പൈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് പൈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2π മോളിക്യൂൾ py orbitals undergo subtractive interaction that results in the formation of pi antibonding molecular orbitals represented by pi star. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ മൈനസ് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ. സോ ഇതൊരു നോഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാവ് എ നോഡ്. അപ്പോൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിന് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അൺസിമെട്രിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കണം. ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ 2px കോമ്പിനേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. അഡിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ പൈ 2px ഫോം ചെയ്യും. സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പൈ സ്റ്റാർ 2pxും ഫോം ചെയ്യും.
സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ 2py 2py 2px 2px ഒക്കെയാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾസ്, രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഓൾസോ പോസിബിൾ. രണ്ട് ഓർബിറ്റലുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഇഫ് ദേ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ, കമ്പയറബിൾ എനർജിയാണ്, സിമെട്രി സെയിം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിഗ്മ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ s orbital of one atom with the pz orbital of other atom. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ 1s 1s 2s 2s 2pz 2pz ആണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ ആറ്റംസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളുടെ s ഓർബിറ്റലിനെ മറ്റേ ആളുടെ pz ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ s-pz കോമ്പിനേഷനും പോസിബിൾ ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെട്രോന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾ. Now we can check the basic difference between sigma molecular orbital and pi molecular orbital that we already discussed. It is symmetrical about the internuclear axis. Pi molecular orbital is unsymmetrical about the internuclear axis. Here the sigma molecular orbitals are formed by additive or subtractive interaction by a head-on fashion. ഇവിടെ head-on ഫാഷനിലൂടെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് അഡിറ്റീവ് ആവാം, സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ആവാം. സോ ദ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ SS, S-pz, PZ-pz combination. And pi molecular orbitals are formed by the additive or subtractive interaction by a sidewise overlapping fashion. That is PX, PX, PY, PY combinations ഇനെയാണ് നമ്മൾ pi molecular orbitals എന്ന് പറയുന്നത്. And in the case of sigma molecular orbital, the overlap region is maximum. And here the overlap region is less in pi molecular orbital. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്. സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, പൈ ദാറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ബോണ്ട്. സോ നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് പഠിച്ചു, അവിടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. നൗ ലെറ്റ് us ചെക്ക് ദ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. നോൺ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടി ഇരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് കനോട്ട് കമ്പൈൻ വിത്ത് പി എക്സ് ഓർ പി വൈ. എസ്സിന് പി സെഡും ആയിട്ടേ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബട്ട് എസ് കനോട്ട് കമ്പൈൻ വിത്ത് പി എക്സ് ഓർ പി വൈ. സോ സച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എസ് ഓർബിറ്റലാണ്, ഇത് പി എക്സ് ആണ് വിചാരിക്കൂ. ഇങ്ങനൊരു കോമ്പിനേഷൻ, എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സച്ച് ബോണ്ടിങ്സ് ആർ ടേംഡ് ആസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓർ നോൺ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ. അവിടെ ബോണ്ടിങ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ.